So we welcome you, all the devotees, for this auspicious Margashirsha Mangalarti session. As we completed the Arti session, now we have completed the chanting of the Mahamantra also. Now it is glorification of Andal Nachiyar as well as the Tirupavai and the Margashirsha month. Andal Nachiyar, one among the 12 Alvars, the only woman, the team, appeared somewhere in the 7th or 8th century in the Divadesham, which is called as Srivilliputtur. So Srivilliputtur is situated somewhere around 600 kilometers from Chennai, and she was found below the Tulsi Maharani plant by her father, Periyalvar, who is also one among the 12 Alvars of the Sri Sampradaya. Srivilliputtur is a small hamlet full of cowherd community and are full of involved in devotion as directed by Andal Nachiyar. So Andal Nachiyar, right from the beginning of childhood, she was in deep love for Lord Ranganatha Swami. Interestingly, her father is a wonderful Sevadari in the local temple, which is called as Vatapatra Shai. So as he was doing the Seva regularly, daughter also was very much involved into Bhakti. So she did not play anything like games and other things. In the Srimad Bhagavatam also, we notice Prahlad Maharaj, when he was a small boy, he never entered into any games or anything. That means he was devoted to Krishna. Similarly, Andal Nachiyar also simply. She started preaching from the childhood of 3 or 4. To that extent, her interest in spreading the Krishna's message was there. So once her father found carrying the wallet, which he had kept it for the So then immediately her father was not happy because every day he used to take a fresh garland to the temple. But when he noticed that, he left that garland and he made another garland. And he took it to the temple, and the Lord said, I want the same old garland which was worn by Andal Nachiyar. For this reason only, she has been named as Sudi Kudatta Chudakkodi. Again, when her friends are there, she will not play with them. Rather, she will be talking about Krishna and all other things. This way, she was deep in love for Krishna. And her mood was always a Vrindavana mood. And she wanted to bring down the same Rajabhumi to Srivilliputtur. In the process, she started preaching, and especially the Vrata which was maintained by the Gopikas and Kumarikas and Vrindavana, she also wanted to implement the same thing. And she implemented the same in the same month as the Kumarikas did it. So in the Bhagavatam, in the 10th canto, 22nd chapter, the Kumarikas observed a Vrata which is called as Katyayani Vrat. So in the Katyayani Vrat, the girls were maintaining so many rules and regulations. And finally, they go to Katyayani temple and worship Katyayani. People may ask why they are going to Katyayani, a Devi. But interestingly, the Kumarikas are very clear in that thought. They are always in the meditation of the Supreme Lord Krishna, and they approached Katyayani, who is none other than the Lord's external energy, and requested her to get Krishna as their husband. This month of Margashirsha is so much glorified. Andal Nachiyar also picked up the same month. And she picked up the early mornings, which is the Brahma Muhurta. Because in the Bhagavad Gita, Krishna says, Masana Margashirsha. So that month itself is Krishna himself. There is no difference. So personification of Krishna. So she started
going around various devotees' house or the girl's friend's house and started wake them up. It's not merely waking up. So she used to sing lots of glories of Krishna and different names of Krishna, like that. So along with her friends, she went around so many houses. So in the process, she composed 30 pasurams, which is Tirupavai, and it has got all the essence of Srimad Bhagavatam. The essence is, as Prabhupada always mentions, Nama, Rupa, Leela, Guna. So this is brought into these pasurams and full of devotion and rather deep devotion too. So the commentaries for this Tirupavai has been done by Srimad Ramanujacharya and various acharyas too. And one can understand how her deep love for Krishna is exhibited there. And her devotion and her mood of preaching and uplifting all the fallen conditioned souls. This way, the Vrata, what she observed is Pavai Nonbu. And in the first 5 pasurams, she gives an intro of that. And again, the 10 pasurams, she keeps on waking up each and every one. So, as we see here, the pasurams are full of philosophical things too. That means the primary importance is given to the holy name. So you can see very often, or many of the pasurams have got per padi like that. Similarly, the snana, taking bath, is also mentioned in the first few pasurams. So as they complete waking up all the girls, then they go to the temple of Krishna. So here they go to the palace of Nanda Baba where Krishna resides. Then they wake up the security guards, then they wake up the parents, Yashoda and Nanda Baba, then Balram, Krishna, like that. So once the Lord woke up, he grant all that desires. Then they complete the ritual with the parai, which is the drums, and its another meaning is also liberation. And the Lord awards all those what they wanted because they observe the vrata in strict conditions. And along with the Lord, they celebrate in such a way they are all in full of bliss. And the Lord is very much pleased with their observing the vrata and their devotion. And Lord Ranganatha Swami from Srirangam came to Srivilliputur, got married to Andal Nachiyar. Andal Nachiyar entered the Sanctum Sanctorum. There the deities are Sri Andal Nachiyar and Sri Rangamannar, who is renamed from Sri Rangam. So this way, Andal Nachiyar is so glorified in the Sri Sampradaya. She has composed the Varanamayam and she has composed the, what is it called, Nachiyar Tirumuli also. So now it is time for us to recite the Taniyans and the Pasuram of the day. I request the devotees to start the Taniyan and the Pasuram one after another. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, then pranams. Yes, please. लीलातुङ्गस्तनगिरीतडिसुप्तमुत्पोत्य कृष्णम् आरात्यं स्वं श्रुतिसदशिरसिद्धमध्यापयन्ती सोशिष्टायां स्रजिनिकलितं या पलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदादस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயர் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாலை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. Hare Krishna. That was Nandini Gopal Krishnan Mataji. Now it is Pasuram time. Hare Krishna. Hare Krishna. கற்று கரவை கனங்கள் பல கரந்து கற்று கரவை கனங்கள் பல கரந்து
செற்றார் திரளழிய சென்று சேரு செய்யும் செற்றார் திரளழிய சென்று சேரு செய்யும் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே புற்றரவல் குல் புனமையிலே போதராய் புற்றரவல் குல் புனமையிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து உன் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி எற்று குரங்கும் பொருளேலோரெம்பாவாய் எற்று குரங்கும் பொருளேலோ ரெம்பாவாய். హరే కృష్ణ. Jai, wonderful. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రసరాణి మాతాజీ, వినిపిస్తుందా నా గొంతు? క్లియర్గా ఉంది ప్రభు. ధన్యవాదాలు. మార్గళి మాసంలో అంటే మార్గశీర్ష మాసంలో ఈ తిరుప్పావై కార్యక్రమం చేస్తున్న మన పరమేశ్వర్ గౌరవ ప్రభు గారికి, ఈ యొక్క కార్యక్రమంకి తెలుగులో సంచాలంగా ఉన్న రసరాణి మాతాజీ గారికి నాకు ఈ అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు 11వ పాసురం గురించి నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. హరే కృష్ణ. మనకిక్కడ తెలుగు వాళ్ళల్లో గోదాదేవిగా, ఆండాల్గా అనుకునే మన మాతాజీ గారిని ఈ పాసురం ఒకసారి చదవమని చెప్తాం. రేవతి గోపి మాతాజీ గారు దయచేసి ఈ పాసురం ఒకసారి చదువుతారా? హరే కృష్ణ. మన్నించాలి, మాతాజీ వాళ్ళు బృందావనంకి వెళ్ళినట్టు. హరే కృష్ణ. అలాగే నేనేం చదువుతాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇదొక అదృష్టం, అవకాశం. ఎందుకంటే బృందావనం నుంచి గోపిగా భావిస్తున్న గోదమ్మ గురించి చదవడం. హరే కృష్ణ. கற்று கரவை கடங்கள் பலகரந்து சென்று செருச்செய்யும் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோர்த்தம் பொற்கொடியே புற்றரவல்குல் புனிமையிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர்பாட சிட்டாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ எட்டு குறுங்கும் பொருளேலோ ரெம்பாவாய். హరే కృష్ణ. సారీ ఫర్ వాయిస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మరి ఈ తిరుప్పావై ఈ యొక్క మాసంలో, మార్గశీర్ష మాసంలో వైష్ణవ దేవాలయం అన్నింటిలో కూడా పాడబడుతుందన్నమాట. ప్రత్యేకించి మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఈ 30 రోజులు తిరుప్పావైలో 30 పాసురాలు అన్నింటినీ కూడా చదువుతారో మనము అనేక సార్లు చూస్తున్నాం అనమాట. అంత పవిత్రము, చాలా గొప్ప కార్యక్రమం అనమాట ఇది. ఎందుకంటే భూదేవి, కృష్ణ భగవానుడు అనేకములైనటువంటి అవతారం తీసుకొని వచ్చాడు ఈ భౌతిక జగత్తులో కదా. ఎందుకు?
భక్తుల యొక్క ఆనందం కోసము, భక్తులను రక్షించేదానికోసము, దుష్టుల్ని శిక్షించేదానికోసము. అదేవిధంగా దేవి లక్ష్మీదేవి కానీ భూదేవి కానీ కూడా అవతారాలు తీసుకొని వచ్చారనమాట. ఎందుకు? భగవంతునికి ఆనందం ఇవ్వటానికి, మొదట భగవంతునికి సేవ చేసుకోవటానికి, తర్వాత భక్తులకు ఆనందం ఇవ్వటానికి కూడా అనమాట. ఆ రూపంలో ఇక్కడ భూదేవి ఈ యొక్క కలియుగంలో గోదాదేవి అవతారంలో వచ్చారనమాట. స్వామివారికి సేవ చేసుకోవటానికి వచ్చారు. ఆ విధంగా ఆవిడ తన యొక్క చిన్న వయసులోనే 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ఆవిడ తిరుప్పావై అనేటువంటి ఒక గొప్ప కవిత్వాన్ని భగవంతునికి మాలలాగా వేశారనమాట. ఎలాగా మనము పుష్పాలు గూర్చి మనం భగవంతునికి మాల కట్టి సమర్పిస్తామా, అదేవిధంగా 30 పాసురాలు 30 పువ్వులతో భగవంతునికి మాలలాగా చేసి సమర్పించుకున్నారనమాట. ఈరోజు 11వ రోజు 11వ పాసురము మనము చర్చించుకుంటున్నాము. ఇంతకుముందు చెప్పిన వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారనమాట. సో నేను కూడా నా వల్ల అయినంత చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో కరవైగళ్ళు అంటే తమిళ భాషలో ఆవులు అనమాట. ఆవులు దూడలు అనమాట. ఆ ఆవు దూడలు అన్నీ కూడా చిన్నవిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా బలంగా బాగా పొదిగి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారనమాట. మరి అంత బాగా పొదిగి ఉన్న చాలా ఎక్కువ ఆవులు ఉన్నాయంట వాళ్ళకి. పాల అంటే చాలా అనమాట. చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటన్నిటిని నుంచి కూడా పాలు పితకాలి కదా. ఈ కాలంలో అయితే మనము మిషన్లు పెట్టేసుకుంటున్నాము, అసలు ఆవులే ఉండట్లేదు. కానీ పూర్వకాలంలో అందరికీ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన సంపద, గ్రామాల్లో ప్రత్యేకించి ఉన్నటువంటి సంపద, మొదటి పొలము, రెండవది గోవులు అనమాట. అలాగా గోవుల నుంచి వాళ్ళు పాలు పితుకుతారనమాట. ఆ పాలు పితికేదని ప్రొద్దున్నే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమం అనమాట. అలాగా ఈ ఒకనొక గోపిక ఇంటికి వెళ్ళి నిద్రలేపుతున్నారు గోదాదేవి. నిద్రలేపుతున్నప్పుడు ఆవిడ యొక్క ఇంటి యొక్క వైభవం గురించి చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళ యొక్క కుటుంబము, వాళ్ళ యొక్క వంశం యొక్క వైభవం గురించి ఈ యొక్క పాసురం ద్వారా మనకు చెప్తున్నారనమాట. మరి ఆ గోవుల దగ్గర నుంచి పాలు పితకటానికి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా బలమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారన్నమాట. తర్వాత సెట్రార్ తిరల్ అంటే, సెట్రార్ అంటే విరోధులు అనమాట. విరోధులుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారంటే, వాళ్ళ ఇంటికే ఆ విరోధులు ఏ ఊరిలో ఉన్నారో ఎక్కడున్నారో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని వీళ్ళు ఓడించేసి తిరిగి వచ్చేవాళ్ళంట. సో దాని గురించి ఆచార్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి వీరుల్లో 3 రకాలు ఉంటారు అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఒకరేమో మన దగ్గరకు వచ్చిన వీరుల్ని మనము ఓడించటం ఒక రకము, రెండవది వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఓడించటం అనేది 2 రకాలన్నమాట. అలాగే వీళ్ళు వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఓడిస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఉత్తమ వీరులు అని చెప్తున్నారన్నమాట వీళ్ళని. ఇంకొకటి ఏంటంటే, వాళ్ళ దగ్గర మన ఊరికి వచ్చినా కూడా యుద్ధం చేయకుండానో లేకపోతే యుద్ధం చేసి ఓడిపోవటం అనేది అనమాట. అలాగా అధమ వీరులు, ఉత్తమ వీరులు అనేటువంటిగా 2 రకాలుగా చెప్పబడారనమాట. మరి ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉత్తమ వీరులు. అందువల్ల వీళ్ళు ఎవరినైనా కూడా ఎక్కడైనా విరోధులు ఉన్నారు అంటే మొట్టమొదట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అసలు విరోధులు మనకెందుకు ఉండాలి, విరోధులను మనము వదిలిపెట్టకూడదు, శత్రువులను వదిలిపెట్టకూడదు, శత్రు శేషాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకూడదు అనేటువంటి భావంతో ఉన్నారనమాట వాళ్ళు. ఎందుకు అంటే, ఇక్కడ వీళ్ళు బృందావనంలో ఏ విధంగా గోపాలకులు ఉన్నారో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు అదే ఒక భావంతో ఉంటున్నారనమాట. అక్కడేమో వాళ్ళు గొల్ల వంశము, రేపల్లె, ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు అదే వంశమునికి చెందినటువంటి వాళ్ళుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నారు. ఎందుకంటే కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం అని శ్రీమద్ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడనమాట. ఏంటంటే ఆయన ఎవరైతే ఆ వైశ్యులు ఉన్నారు, ఆ వైశ్యులు చేసేటువంటి ఒక కార్యక్రమం, వాళ్ళ యొక్క వృత్తి అంటే ఏంటి, కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం అంటే వ్యవసాయము, వ్యాపారము, గోసేవ అనమాట. అలాగే వీళ్ళు గోసేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళని మనము వైశ్యులుగా భావించాలి. లేకపోతే గొల్ల వంశంగా ఎక్కడైతే కృష్ణ భగవానుడు యొక్క వంశం ఉందో ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్పుకోబడుతుంది అనమాట. ఇంకా కుట్రం ఒండ్రిల్లాద అంటే, కుట్రం అంటే తప్పులు అపరాధాలు అనమాట. వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎటువంటి తప్పులు అపరాధాలు లేనటువంటి ఒక గొప్ప వంశం అనమాట.
అటువంటి ఒక వంశంలో పుట్టిన ఓ బంగారు తీగ అని ఆవిడని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారనమాట. అంటే ఇక్కడ గోదాదేవి తను కవిత్వ రూపంలో ఇక్కడ వర్ణిస్తుందన్నమాట ప్రతి ఒక్కరిని కూడా. ఆ విధంగా ఈ అమ్మాయిని కూడా వర్ణించటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఇంకా ఏం చెప్తుందంటే, పుట్టలో పాము తను లోపల ఉన్నప్పుడు ఎంత అందంగా ఉంటుందో, అద్భుతంగా ఉంటుందో అనే విధంగా వర్ణిస్తున్నారనమాట. ఆ పాము ఏ విధంగా లోపల పడుకొని ఉంటుందో, నిద్రపోతుందో, ఆ విధంగా ఈ గోపిక కూడా తను వయ్యారంగా పడుకొని నిద్రపోతుంది అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకొకటి, తను తన యొక్క పునమయిలే అంటే, మయిల్ అంటే మయూరి అనమాట. మయూరి అంటే మన నెమలి అనమాట. నెమలి ఎంత అందంగా ఉంటుంది, నెమలి యొక్క తోక లేకపోతే నెమలి పింఛం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో అంత అద్భుతంగా ఈ అమ్మాయి యొక్క జుట్టు కూడా అంత అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్తున్నారన్నమాట ఇక్కడ. తర్వాత ఈ అమ్మాయి యొక్క నడువుని గురించి కూడా ఇక్కడ వర్ణించడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఈ అమ్మాయినేమో ఇక్కడ పొర్కొడి అంటే లేత తీగలాగా ఉన్నావు నువ్వు అని చెప్తుందనమాట. అంటే తన యొక్క నడువుని గురించి కూడా వర్ణిస్తున్నారు. సన్నటి నడువు కలిగినటువంటి దానా అనే విధంగా చెప్తూ, మరి ఆచార్యులు దీని గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే, సీతామాత ఏ విధంగా జనక మహారాజు యొక్క వంశంలోనే చాలా గొప్ప లతగా పొగడబడిందో, ఎంత అందమైనటువంటి గొప్ప వంశములో వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప లత అని ఆవిడ వర్ణించబడిందో, అదేవిధంగా సీతామాతకు సమానంగా ఇక్కడ ఈ యొక్క గోపికని ఇక్కడ గోదాదేవి వర్ణిస్తుందన్నమాట. తర్వాత మేమందరం ఇక్కడికి వచ్చామమ్మా, చుట్రత్తు తోళిమార్ అంటే చుట్రత్తు అంటే చుట్టాలు, బంధువులు, చుట్టాలు, తోళిమార్ అంటే స్నేహితులు, మేమందరం కూడా వచ్చి ఇక్కడ నిల్చుకొని ఉన్నాం తల్లి. ఎందుకోసము? ఆ స్వామివారి దగ్గరికి వ్రతం చేసుకుంటున్నాం కదా, అందుకోసం వెళ్ళి స్వామివారిని ప్రార్థించాలి, ఆయనకి సేవ చేసుకోవాలి కదా అని చెప్తుందనమాట. అందువల్ల నీవు కూడా తొందరగా నిద్ర లేవమ్మా అని చెప్తుందనమాట. నిన్ ముట్రం పుగుందు అంటే మనం అందరం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము? ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవాన్ని కీర్తించడానికి. ముగిల్ వర్ణన్ అంటే, ముగిల్ అంటే నీల మేఘాలు అనమాట, వర్ణం అంటే కలర్ అనమాట, వర్ణము అని అర్థం. కాబట్టి ముగిల్ వర్ణం అంటే నీలమేఘ శ్యాముడైనటువంటి ఆ యొక్క కృష్ణ భగవాన్ని గురించి కీర్తించడానికి, ఆయన పేరు అంటే ఆయన గురించి గొప్పగా మనము కీర్తించడానికి అందరం వచ్చాం కదమ్మా. మరి నీవు మాత్రం అలా నిద్రపోతున్నావేంటి? సెట్రాదే పేసాదే అంటే ఉలుకు పలుకు లేకుండా నువ్వు అలా పడుకొని నిద్రపోతున్నావేంటమ్మా? లేవమ్మా తల్లి. ఎందుకు? మనం చేసేటువంటి ఈ యొక్క వ్రతము కారణంగా అందరికీ కూడా జగత్తుకే మేలు కలుగు అంటే లోక కళ్యాణం కోసం కదా మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారన్నమాట. మరి ఉత్తమ భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ కోసం ఏది చేసుకోరనమాట, లోక కళ్యాణం కోసమే వాళ్ళు చేస్తారు అనే విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుందన్నమాట. మనం ఏదైనా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కూడా ఏం చెప్తాము? లోకంలో అందరూ కూడా సుఖంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి అనే విధంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తామన్నమాట. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ప్రార్థనలో గోపికలందరూ కూడా ప్రార్థన కోసం, జగతి కోసము ప్రార్థన చేస్తున్నారని అర్థం అనమాట. మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ 2 విధాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మొదటేమో పెళ్ళి కానటువంటి ఒక కన్యలందరూ కూడా ఈ వ్రతం చేసుకుంటారు అని కదా. మరి ఏ విధంగా బృందావనంలో గోపికలందరూ కూడా ఇదే కార్తీక మాసంలో వ్రతం చేసుకున్నారు, ఇక్కడ కూడా ఈ గోపికలు అటువంటి వ్రతమే చేసుకుంటున్నారు అన్నమాట. ఎందుకు? కృష్ణుణ్ణి వాళ్ళ భర్తగా పొందాలి అనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క ధ్యేయం అన్నమాట. రెండవది ఏమంటే కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా అందరి కుటుంబాలకి, జగత్తుకంతా కూడా మేలు కలగాలి అనేటువంటి ఇంకొక ప్రార్థన అన్నమాట. మరి ఇక్కడ గోవుల గురించి చెప్పారు కదా. గోవులు అంటే ఎందుకు ఇక్కడ గోవుల గురించి చెప్పారు అంటే, గోవులు అన్నటువంటిది చాలా అమాయకమైనటువంటి జీవులు అనమాట, చాలా స్వచ్ఛమైనటువంటి జీవులు అనమాట. కృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క అవతారం తీసుకొని వచ్చినప్పుడు తను గోపాలకుడుగా ఉండటానికి చాలా ఇష్టపడ్డాడనమాట. అందువల్ల ఆయన గోవులు మేపటం అనేది జరిగింది. ఆ కారణంగా ఆయనకి గోవింద అనేటువంటి ఒక నామము
రెండు రెండు గోవింద అనేటువంటి పదానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. గోవులకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు, రెండవది గో అంటే ఇంద్రియములు అనమాట. ఇంద్రియములకు కూడా ఆనందం కలిగించేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. ఆ విధంగా గోవులు అంటే చాలా అమాయకములైన జీవులు. అదేవిధంగా ఆ దూడలు కూడా అమాయకములైనవి కాబట్టి వాటిని చూసుకోవటానికి తాను చాలా ఇష్టపడ్డాడనమాట. అది ఆ విధంగా ఇక్కడ గోవుల గురించి గొప్పగా చెప్పబడింది. అటువంటి గొప్ప గోవులు అనేకములైనటువంటి వీళ్ళ యొక్క ఇంట్లో ఉన్నాయి అని ఒకటనమాట. రెండవది, ఆ గోవుల దగ్గర పాలు పితుకుతున్నారని చెప్తున్నారు కదా, దాని గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే, మన యొక్క ఆచారులైనటువంటి వాళ్ళు వేదాలు శాస్త్రాలను అన్నింటినీ కూడా బాగా అధ్యయనం చేసి దాని యొక్క సారం తీసి ఆ సారాన్ని అనేకములైనటువంటి మనలాంటి అమాయకులైనటువంటి భక్తులకి ఆ భగవంతుని సంబంధించినటువంటి సారాన్ని ఇచ్చి తద్వారా మనలో భక్తి బాగా పెరిగేటటువంటి దానికోసం మనకి ఉపయోగకరంగా వాళ్ళు మనకి ఒక సేవ చేస్తున్నారు అనేటువంటి, భగవత్ సేవ, భక్తుల సేవ అనేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అనేటువంటి చెప్తున్నారన్నమాట. మరి ఈ కుటుంబంలో అధర్మాలే చెయ్యలేదు అంటే ఒక పరిశుభ్రమైనటువంటి కుటుంబం అంటే ఒక గొప్ప కుటుంబం నుంచి వాళ్ళు రావటం అనే దాని గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్పబడింది అనమాట. మరి ఈ గోదాదేవిని గురించి ఆచార్యులు ఇంకా కూడా వర్ణిస్తున్నారనమాట. ఏమంటే కులవతి, గుణవతి, గణసతి అనే విధంగా చెప్తున్నారనమాట. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం అనుకున్న వాళ్ళ కులం గురించి గొప్ప శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నారు అని అనమాట. కులం అంటే ఏంటి? ఆ యొక్క గొల్ల కులం గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. గుణాలంటే వాళ్ళ కుటుంబం గురించి, గుణాల గురించి, వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాల గురించి కూడా చెప్పడం జరిగిందనమాట. మరి ఈవిడ ఎందుకు నిద్రపోతుంది ఇంకా అనే దాని గురించి ఇంకొక విధంగా వర్ణిస్తున్నారనమాట. ఆవిడ నిద్రలో తన స్వప్నంలో తలుచుకుంటుందంట, మరి నేను ఇంత గొప్ప కుటుంబంలో పుట్టాను కదా, నేను ఇంత అందంగా ఉన్నాను కదా, మరి నేను ఎందుకు ఆ కృష్ణుడిని పొందడానికి ప్రార్థన చేయాలి? ఆ కృష్ణుడు కూడా నన్ను పొందడానికి వ్రతం చేయొచ్చు కదా, ఆయనే నా కోసం వ్రతం చేయని అనే విధంగా ఈవిడ అనుకొని పడుకొని ఉందేమో అని కొంచెం పరిహాసంగా చెప్తున్నారన్నమాట ఆవిడ గురించి. భక్తులు ఎవరు కూడా ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి తనకన్నా తక్కువ అనుకోరు. ఇక్కడ అలా చెప్పడానికి కారణం పరిహాసం అన్నమాట. కొంచెము తమాషా ఉండాలి. కవిత్వంలో పరిహాసం అనేది సాధారణమైనటువంటి విషయం కాబట్టి ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట. మరి కుటుంబంలో ఉన్నవాళ్ళు కర్మనిష్టలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారన్నమాట. మనకి అకామ, సర్వకామ, మోక్షకామ అనేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి కర్మలు ఉంటాయన్నమాట కదా. మరి కర్మల్లో అకామ అంటే కోరికలు లేనటువంటి వాళ్ళు అనమాట. సర్వకామ అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి కోరికలు, అన్నీ నాకు కావాలనేటువంటి కోరికలు కలిగినటువంటి అనమాట. మోక్షకామ అంటే నేను మోక్షం పొందాలి అనే విధంగా ఒక ప్రార్థనతో అనమాట. ఎవరైతే అకామ అనేటువంటి వాళ్ళు భగవంతునికి ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళే ఉత్తమమైనటువంటి భక్తులు అనమాట. ఆ విధంగా ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేసుకునేటువంటి సేవ ఎటువంటి ఒక చెడు ఆలోచన లేకపోతే ఎటువంటి ఒక ఆశ, కోరికలు అనేది లేకుండా వాళ్ళు సేవ చేసుకుంటున్నటువంటి వారు కాబట్టి అటువంటి కుటుంబము చాలా గొప్ప వంశము, గొప్ప కుటుంబం అని ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది అనమాట. ఇంకా ఆవిడ యొక్క అందచందాల గురించి నేను చెప్తూ ఇక్కడ ఆవిడ ఈ సీతాదేవితో పోల్చబడింది అని ఇంతకుముందు చెప్పానమాట. ఇంకా గోవుల గురించి కూడా చెప్పానమాట. ఇంకా శత్రువులు విషయానికి వచ్చినప్పుడు మరి వీళ్ళు ఈ కుటుంబంలో లేకపోతే ఈ వంశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కృష్ణ భక్తులు. మరి కృష్ణ భక్తులకి ఎప్పుడు కూడా విరోధులు అనేవాళ్ళు ఉండరు అని ఆచార్యులు ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. మరి వీళ్ళకి ఎవరు విరోధులు ఉంటారు? మరి ఎవరితో వీళ్ళు యుద్ధం చేసేసి వస్తారు, ఓడించేసి వస్తారయ్యా అనే విషయం మనము కొంచెం ఆలోచించామంటే ఆచార్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే కృష్ణ భక్తులైనటువంటి వీళ్ళు ఎవరైతే కృష్ణ భక్తులు కారో లేదంటే భక్తులు కాకుండా అభక్తులుగా ఉన్నారో అంటే భగవంతుని గురించి, భగవంతుని యొక్క భక్తుని గురించి అపరాధములు చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళే వీళ్ళకి విరోధులు అంటున్నారనమాట. అటువంటి వాళ్ళని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? చీల్చి చెండాడతారు అంటున్నారు. మరి ఆచారులు అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే
అభక్తులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా వదిలేస్తారు. కానీ ఎవరైతే భక్తుల మీద కానీ భగవంతుని మీద అపరాధం చేస్తారో వాళ్ళని వదిలిపెట్టకూడదు అని ఆచార్యులు చెప్పారనమాట. అటువంటి వాళ్ళని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓడించి వస్తారని చెప్తున్నారు. మరి అదేవిధంగా భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా భక్తుల యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటాను అని చెప్పాడు అనమాట కదా. అహం భక్త పరాధీన అంటాడు. అంటే నేను భక్తుల యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటున్నాను, నేను నా కంట్రోల్లో లేదు అని చెప్తాడనమాట. అందువల్ల మరి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఈ భక్తులకు ఎవరైనా కూడా చెడు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా, విరోధం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా, అటువంటి వాళ్ళ కృష్ణుడికి విరోధులంట. వాళ్ళని ఏ విధంగా మట్టుబెట్టాలి, లేకపోతే సంహరించాలి, లేదంటే వాళ్ళని నిరోధించాలి అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం కృష్ణుడు ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారన్నమాట. కృష్ణుడు ఎందుకోసం అవతారం తీసుకొని వస్తున్నాడు, దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అనేటువంటి కార్యక్రమం కదా. ఆ విధంగా శిక్షను రక్షించేదానికోసము కృష్ణుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా వేకువతో ఉంటాడు, మెలకువతో ఉంటాడు అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ మనకి చెప్పబడింది అనమాట. మరి పుట్టలోని పాము పడగలాగా ఉన్నావు కదా అని ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఆమె యొక్క జడ, ఆమె యొక్క మెడ, ఆమె యొక్క వయ్యారం అన్నీ కూడా పుట్టలో ఉన్నటువంటి పాము ఎప్పుడైతే అది లేచిందనుకోండి, ఎంత అంటే దాని యొక్క దేహం అంతా కూడా సన్నగా ఉంటుంది, పడగ మాత్రం ఇలా పెద్దదిగా ఉంటుందన్నమాట. ఆ విధంగా ఈ అమ్మాయి ఉంది అని ఆవిడ గురించి వర్ణించడం అనేది జరిగింది. మరి అందరినీ గోదాదేవి ఎందుకు మేలుకొలుపుతుంది అంటే, మరి తమిళ భాషలో ఒక మంచి అద్భుతమైనటువంటి ఒక మాట ఉందన్నమాట. అదేంటంటే యాంపెట్ర ఇన్బం ఇవి వైయగము పెరుగా అని. అంటే నేను పొందేటువంటి ఒక ఈ ఆనందము ఈ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా పొందుదురుగాక అని చెప్పబడింది అనమాట. ఆ విధంగా గోదాదేవి నాకు ఈ కృష్ణ భగవానుడు చేసేటువంటి ఒక సేవలో కలిగేటువంటి ఒక ఆనందము నాకు మాత్రమే కాకుండా నా తోడు ఉన్నటువంటి బంధుమిత్రులు అందరూ కూడా కలుగుగాక అనేటువంటి ఒక భావంతో వీళ్ళందరినీ కూడా మేలుకొల్పించుకొని ఆవిడ ఈ యొక్క వ్రతము ఆచరిస్తుంది అని చెప్తున్నారన్నమాట. దీని గురించి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మరి ఆ భగవంతుని ఇక్కడ వర్ణించాము కదా, ఆ వర్ణన గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఎలా ఉంటాడు ఏమి అనేదాన్ని వర్ణించబడింది. దాన్ని శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందము 24వ అధ్యాయంలో శ్లోక 45-46లో ఇలా ఉంది. దాని గురించి మనము చర్చించుకుందాం. స్నిగ్ధ ప్రావృద్ధ ఘనశ్యామం సర్వసౌందర్య సంగ్రహం చార్య ఆయుత చతుర్బాహు సుజాతారుచిరాననం పద్మకోశాపలా సాక్ష్యం సుందరాభృసునాసికం శుద్ధిజం సుఖపోలాస్యం సమకర్ణ విభూషణం. ఆ కృష్ణ భగవాన్ని ఎందుకు ఆ విధంగా భక్తులు కోరుకుంటారు అంటే, ఆయనలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గుణగణాల గురించి ఈ శ్లోకాల ద్వారా వర్ణించబడింది అనమాట. ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సర్వ సౌందర్య సంగ్రహము అయిన నల్లని మబ్బు. ఈ శ్లోకంలో మనం ఏమనుకున్నాము, ముగిల్ వర్ణన్ అనుకున్నాం కదా. ముగిల్ వర్ణన్ అంటే నీలమేఘ శ్యాముడు అనమాట. దానికి ఇక్కడ నీలమేఘ శ్యాముడు ఇంకా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాడు భక్తుల యొక్క చూపులకి, ఏ విధంగా వాళ్ళు ఆ భగవంతుని అనుభవిస్తారు, ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారనే దాని గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది అనమాట. ఆయన నీలమేఘ శ్యాముడుగా సౌందర్యమైన సంగ్రహమైన నల్లని మబ్బు అంటే రూపము కలిగినటువంటి వాడు, సుందర విశాలమైనటువంటి 4 భుజములు అంటే చతుర్భుజాకారంలో విష్ణు రూపంలో ఇక్కడ ఆయన్ని వర్ణిస్తున్నారన్నమాట. చక్కని పలువరస కలిగి ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. దాని తర్వాత ఒక పుండరీకాక్షుడు అని చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత చక్కని కనుబొమ్మలు, ముక్కు చెంపలు, తర్వాత నోరు, చెవులు మరియు భూషణ శోభితుడు. భూషణములు అంటే ఏంటి, ఆయన వేసుకున్నటువంటి అన్ని అద్భుతమైన అలంకారపూరితమైన శంఖ చక్ర గదా పద్మములు అన్నీ కూడా ఆయనకి అందాన్ని ఇస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. మరి ఇదే శ్లోకంని పోతన భాగవతంలో ఎలా వర్ణించారు అని కూడా మనం చూసుకుందాము, మనకు సమయం ఉంది కాబట్టి. గణమే ఋషంగ హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చదువుతారా ఈ శ్లోకము? హరే కృష్ణ. సరే, నేనే చదువుతానండి. కనమే ఋషుంగ సంగత నీల మేఘంబునేరి
గరుడ స్కంద నివసితుండు గమనీయ నిజ దేహ కాంతి విపాటిత అఖిలాఖిలశాంతరాళ తముండు సుమహిత అష్టాయుధ సుమనో మునీశ్వర సేవక పరిజన సేవితుండు మండిత కాంచన కుండల రుచిరోపలాలిత వదన కపోతలుండు. అదొక శ్లోకము. ఇంకొక శ్లోకములో చారు నవరత్న దివ్య కోటిర ధరుండు కౌస్తుభ ప్రవిలంబ మంగళ గళుండు లలిత పీతాంబర ప్రభ అలంకృతుండు హరకేయూర వలయ మంజీరయుతుండు. దీనికి అర్థం ఏమంటే ఆ శ్రీహరి దేవదేవుడు మేరు పర్వత శిఖరంపై నల్లని మేఘం వలె గరుడుని మూపుపై కూర్చున్నాడు. తన శరీర కాంతులతో నలుదిక్కుల నడుమ వ్యాపించిన చీకటిని తొలగిస్తున్నాడు. ఆ భగవంతుడు తన దేహంలో వచ్చినటువంటి ఒక సౌందర్యం ద్వారా వచ్చినటువంటి ఒక వెలుగు ద్వారానే అన్ని లోకాలకు కూడా వెలుగునిస్తున్నాడు అని చెప్పబడింది అనమాట. భగవద్గీతలో కూడా ఒక శ్లోకం ఉంది, ఆ శ్లోకం మర్చిపోయాను. ఆ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నా యొక్క దివ్యధామం అనేది స్వయముగా వెలుగుతుంటుంది, నా యొక్క శరీర కాంతి చేతనే అది వెలుగుతుంది. దానిలో నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక కాంతియే సూర్యచంద్రులు కూడా వెలుగునిస్తుంది, సమస్త లోకాలకు కూడా ఆ విధంగా వెలుగునిస్తుంది అని చెప్పారనమాట. అదే విషయం ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఇంకొక రూపంలో ఆ భగవంతుడిని మనము 3 రకాలుగా అనుకుంటాము, తలుచుకుంటాము, లేకపోతే భక్తులు ఆ విధంగా భగవంతుడిని పొందాలని ప్రయత్నిస్తారనమాట. ఏంటది? ఒకటేమో ఆయన యొక్క హరే కృష్ణ గుర్తు రావట్లేదు. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది సభ్యతే అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే బ్రహ్మ అంటే భగవంతుడు నిరాకార బ్రహ్మ జ్యోతిగా ఆయన్ని వర్ణించబడ్డాడనమాట. ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి అనేది ఏంటి? జ్యోతి, వెలుగు అనమాట. ఆ వెలుగే అన్ని లోకాలు అంతా కూడా ప్రసారం అవుతుంది అనే విషయంగా ఇక్కడ మనకి అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అటువంటి భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైన వెలుగు కాంతులు నలుదిక్కుల వ్యాపించిన చీకటిని తొలగిస్తున్నాయి. మరి చీకటిని తొలగిస్తున్నాయంటే మామూలుగా వెలుతురు రావటం అనేది, లేకపోతే ఆ భగవంతుడి యొక్క శరణాగతి కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళకి అజ్ఞానాన్ని తొలగించి వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వటం అనమాట. వెలుగు అంటే ఏంటి? వెలుగు ఇక్కడ చీకటిని తొలగించే వెలుగు అంటే ఆచార్యుల ద్వారా ఈ వెలుగు మనకి ఇవ్వబడుతుంది అనమాట. తర్వాత అష్ట ఆయుధాలు మూర్తిమంతాలే అతనిని సేవిస్తున్నాయి. ఆయుధాలన్నీ కూడా భగవంతునికి సేవిస్తున్నాయంటే ఆయుధాలన్నీ కూడా ఆచార్యుల రూపంలో భగవంతునికి సేవ చేసుకుంటున్నాయి. ఏ విధంగా ఆయన యొక్క దివ్య గుణాలను, దివ్య రూపాలని, దివ్య లీలలన్నింటినీ కూడా భక్తులకు అందరూ కూడా వర్ణిస్తున్నారనమాట ఆచార్యులు ఆ విధంగా అనమాట. మరి దేవతలు, మునీశ్వరులు సేవకులై కొలుస్తున్నారు. మరి దేవతలు దేవలోకంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు కూడా భగవంతుని యొక్క దర్శనం అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి దొరుకుతుందనమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పాల సముద్రం దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ప్రార్థించుకుంటూ ఉంటారో అప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళకి దర్శనం ఇస్తాడనమాట. కానీ ఈ భూలోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి భగవంతుడు అనేక సార్లు యుగయుగముల అవతారం తీసుకొని వస్తాడనమాట. వాళ్ళకి దర్శనం ఇస్తాడనమాట. వాళ్ళతో పాటే ఉంటాడు కాబట్టి ఆ దేవతలు కూడా ప్రార్థించుకుంటారనమాట. మాకు కూడా ఈ భూలోకంలో జన్మ తీసుకొని మీ యొక్క దివ్యలీలలతో పాలు పంచుకునేటువంటి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి స్వామి అని వాళ్ళు ప్రార్థించుకుంటారంట. మానవుల్ని వాళ్ళు అదేవిధంగా అంచుకొని వీళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు, వీళ్ళు భగవంతుడితోనే వీళ్ళు కలిసి ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం వీళ్ళు కలిగింది కదా అనుకుంటుంటారంట. ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రార్థించుకుంటారనమాట వాళ్ళు. మరి ఆయన యొక్క ఆభరణాల గురించి ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారంట. ఆయన యొక్క ధరించిన బంగారు కుండలాలు కాంతి ముఖం మీద, చెక్కిళ్ళ మీద వ్యాపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనము చీకట్లో ఒక దీపం వేస్తే ఆ దీపం యొక్క కాంతి అన్ని ప్రక్కలా కూడా ఇలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కొన్ని చోట్ల వెలుతురు, కొన్ని చోట్లలో చీకటి అనే విధంగా ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఇప్పుడైతే మనకి ఈరోజు 25వ తారీఖు క్రిస్మస్ కదా. క్రిస్మస్ రోజు క్రిస్మస్ స్టార్ అని ఒకటి వెలిగించి పెడతారనమాట మన దేశంలో కానీ అన్ని ప్రదేశాల్లో క్రిస్టియన్ వాళ్ళు. మరి దాంట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి వెలుగు ఉంటుంది. ఆ యొక్క స్టార్ యొక్క ప్రతిబింబము గోడల మీద అన్ని ప్రదేశాల్లో పడే విధంగా ఉంటుంది కదా. ఆ విధంగా భగవంతుడి యొక్క
కుండలాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక కాంతి ఆ విధంగా తన యొక్క చెక్కిళ్ళ మీద పడుతుంది అని వర్ణిస్తున్నారన్నమాట. ఆయన ధరించినటువంటి కిరీటం అనేది నవరత్నాలతో ఉందంటే అద్భుతమైన రత్నాలతో ఆయన ధరించి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. తర్వాత కౌస్తుభమణి వేసుకొని ఉన్నాడు, ఆయన మెడలో కౌస్తుభమణి అనమాట. ఇంకోటి ఆయన యొక్క అందమైనటువంటి జిలుగు పట్టు బట్టలు, ఆయన పీతాంబర వస్త్రం అంటే పసుపు పట్టు వస్త్రములు వేసుకొని ఉంటాడు, చాలా అందముగా ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని జిలుగు ఉంటుందంటే అది ప్రకాశిస్తూ ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. దాని యొక్క ప్రకాశం అనేది ఎలా ఉంది, భగవంతుని యొక్క వెలుగు దాని మీద పడి ఇంకా కూడా అది ప్రకాశిస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. మరి ఆయన ఇంకా ఏం వేసుకొని ఉన్నాడు, ముత్యాల హారములు, భుజకీర్తులు, కడియలు, అందెలు అన్నీ కూడా వేసుకొని ఆ స్వామి చూడటానికి మహా అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. మరి ఇవన్నీ కూడా మనం ఎందుకు ఇక్కడ చర్చించుకుంటున్నామంటే, మరి గోదాదేవి ఎటువంటి భావముతో ఆ స్వామివారిని ఇక్కడ ప్రార్థించుకోవటానికి తను ఈ వ్రతము అనేది పాటిస్తుందో, అదేవిధంగా మనం అందరం కూడా ఈ వ్రతం పాటించి ఈ యొక్క దివ్య వ్రతం యొక్క భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం మనం పొందుదాముగాక అనే విధంగా ఇక్కడ మనకి దామోదర దేశ యాత్రలో పరమేశ్వర్ గౌర ప్రభు గారు ఇక్కడ గోదాదేవి లాగానే ఇక్కడ ఈ వ్రతం చేయిస్తున్నారు మనందరి ద్వారా అన్నమాట. కాబట్టి ఆయనకి మన అందరం కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. మరి తెలుగు వాళ్ళల్లో మనకి సంచాలకులుగా ఉన్నటువంటి రసరాణి మాతాజీ గారు, మరి మన అందరికీ కూడా శిక్షా గురువుగా ఉన్నటువంటి జగన్నాథ్ ప్రభు గారికి, రేవతి గోపి మాతాజీ వాళ్ళు కూడా మనం వందనాలు తెలుపుకుంటూ మన అందరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తాము. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఇక్కడితో నేను విరామం చేసుకుంటాను. తెలిసి తెలియక ఏమైనా తప్పులుంటే మన్నించండి. మీరు ఏమైనా పాయింట్స్ ఇంకా యాడ్ చేస్తారంటే దయచేసి యాడ్ చేయండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మీరు చదవండి ప్రభు. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. கற்றக்கரவை கண்ணங்கள் பழக்கரந்து செற்றார் திருவழியச் சென்று செருச்செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே புற்றரவல்குல் புனமயிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்று முற்றம் புகந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாடா சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டினே ஏற்றுக்கரங்காம் போராளேல் எம்பாவாய். ஹரே கிருஷ்ணா.